મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે કરી લેજો, જેથી નવા વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। આજે આપણે ધોરણ 7માં ગુજરાતી વિષયમાં પાઠ 3 અમારી કામધેનુ એના પાઠની ચર્ચા અને પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ જોવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠની ચર્ચા કરીએ। અહીં तीजो पाठ अमारी कामधेनु जेना लेखक छे चंद्रकांत पंड्या। चंद्रकांत जेठालाल पंड्या चरोतरना वतनी हता। तेओ नवसारीनी हाईस्कूल में शिक्षक हता। आ उपरांत पत्रकारत्व साथे पण संकळायेला हता। आजादीनी चळवळमां एमणे सक्रियपणे भाग लीधो हतो। ज्वाळा अने ज्योत, बानो भीखू, सुदामे देठी, द्वारामती अने गणिक संघ श्याम रंगनो एमना जाणीता पुस्तको छे। लेखकना जाणीता पुस्तक बानो भीखूमांथी आ पाठ लेवामां आव्यो छे। अबोल प्राणी साथेना मनुष्यना सहजीवननुं आस्वाद्य निरूपण आ पाठमां छे। बोडी गाय लेखकना घरना सभ्य जेवी ज बनी गई हती। वળી गामना लोको पण तेने बहु आदर आपता हता। एनुं सुंदर बयान અહીં મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બોડી ગાય વિશેની માહિતી છે। લેખકની ભાષા સાદી, સરળ અને અસરકારક છે। તો ચાલો પાઠની ચર્ચા કરીએ। तो अहींया गाय आपेली छे। अमारे त्यां एक गाय हती। सफेद रंगनी काठियावाड़ी ए गाय टंके 8 सेर दूध आपती। एने सींगड़ा नहोता एटले घरमां सौए एनुं नाम बोडी पाडेलुं। तो विद्यार्थी मित्रों गायने सींगड़ा नथी माटे एनुं नाम पाडेलुं बोडी। बोडी गाय घणी ऊंची ओलादनी, कदमां नानी अने देखावे सुंदर अमारा कुटुंबनी एक कामधेनु हती। गमे त्यारे दूधनी जरूर पड़े वेळा कवेळाए थोड़ू घास के चंदी खवड़ाओ एटले दोवा दे। गमे त्यारे दोवा दे विद्यार्थी मित्रों, नहीं तो सवार अने सांजे दोवा दे बधी गायो। बीजी गायने दोहती वखते पग बांधवा पड़े, नहीं तो लात मारे। बोडी गाय तो एटली गरीबड़ा स्वभावनी के नानु छोकरू आंचळमां हाथ नाखे, खेंचे ने दूधनी सेर काढे तो ए कशुं न करे। घरना सौने ओळखे, पारका ने बहु छूट न लेवा दे। पग ऊंचो करी दूर खसी जाए। घणीवार गम्मत खातर मैं पण एना आंचल खेंचीने वाडकी भरीने मारा जेटलुं दूध काढ्युं हशे। बा बापू अने घरना सौ एने बहु लाड करे। तेनो दररोज खरेरो करे। डोकमां हाथ फेरवो तो डोक ऊंची करी हाथ फेरवा दे। एटले गरीब हती विद्यार्थी मित्रों गाय। एने खास लीलू घास ने सारी रीते भरेलो बाफणानो टोपलो मळे। एनुं दूध पण मीठुं अने गाढुं। मां मने दररोज सवारमां एनुं दूध ज आपे। क्यारेक तो बा दोहती होय त्यारे वाटको लईने हूँ त्यां ऊभो रहूं अने बा ताजू फीणवाळुं सेड कटुं दूध भरी दे ते हूँ गटगटावी जाऊं। गामना लोको पण गाय माता ने बहु मान आपे। गोवाड़ा में जाए त्यारे श्रद्धाळु लोको तेने माथे हाथ मूकी आंसका ले। वार तहेवारे स्त्रीओ ने कुमारिकाओ एनु पूजन करे। संक्रांति ने दिवसे लोको एने घूघरी खवड़ावे। आम बोडी गाय गाम आखानी लाडकी। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं जे बोडी गाय थी ए आखा गामनी लाडकी थी। बोडी गाय अमारा गामनी स्वजन होय एम अमे एने चाहिए। एने चोख्खाई बहु गमे। पीठ पग जीभथी चाटीने चोख्खा राखे। गमे त्यो गंदामां बेसे नहीं, गंदू कदीए खाए नहीं। एना वाछरडा पण सुंदर। वाछरडाने ए चाटी चाटीने चोख्खा राखे। अमे एने बहु वाल करीए। एनी साथे रमीए, एने नवडावीए, લીલી ચાર કાપીને અમારા હાથે ખવડાવીએ। એ ગરીબ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો। બાળકો એને એમના હાથે ચાર ખવડાવે તો પણ એ કશું કરતી નહીં। બોડી ગાયના છાણ મૂત્રની બહુ માંગ રહેતી। સારા નરસા પ્રસંગે લોકો બોડીનું છાણ લેવા આવતા। બોડીનો ઉબેલ સવા વર્ષે વિહાય એટલે એનો વંશવેલો બહુ મોટો। વાસરડા મોટા થાય એટલે બાપુને ખેતીના બળદ તરીકે કામ આવે। આજે પણ બોડી ગાયની બીજી પેઢી હયાત છે। એની પૌત્રી રમલી ગાય આજે ધરમપુરમાં ઘણા કુટુંબમાં બાપુની સ્મૃતિ રૂપે જાણીતી છે। આજે પણ ધરમપુરમાં ઘણા ઘરો રમલી લે
કહી લાલચ આપી બોલાવે છે, તેને હાથ ફેરવે છે, એને માટે નિયમિત કંઈક ને કંઈક ખાવાનું રાખી મૂકે છે અને રમલી દરરોજ અમુક ઘરની નિયમિત મુલાકાત લે છે. તો આજે એની બીજી ગાય છે રમલી ગાય, એ પણ ધરમપુરમાં પ્રખ્યાત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જાનવરને મમતા આપો, પછી જુઓ એ શું નથી આપતા. એટલે બા કહેતી કે એકવાર ઘરમાં ચોર આવેલા તે દિવસે બોડી ગાયે બરાડા પાડીને ફળિયાના સૌને જગાડ્યા હતા ને ચોર નાસી ગયા હતા. બાપુની ઠાઠડી નીકળી ત્યારે એણે કેટલાય ધમપછાડા કરી ખીલેથી છૂટી નાસભાગ કરેલી. બોડી ગાય કુટુંબની ખરેખર કામધેનુ હતી. બાપુજીના અવસાન પછી બોડી ગાય અને એક ભેંસ અમારા ગુજરાતનું સાધન હતી. ભેંસ હતી તે વર્ષને આંતરે મરી ગઈ હતી. બીજી ભેંસ ખરીદવાની બાની આર્થિક સ્થિતિ નહોતી. ખેતર વેચાઈ ગયું ત્યારે બોડી ગાય ઉપર જ અમારું કુટુંબ નભતું. એના દૂધની લાયણીના મહિને 25 રૂપિયા આવતા. સોગારતનો જમાનો, બોડીનું બહુ ખર્ચ નહીં, નાનો ભાઈ અને નાની બહેન એટલા જ ઘરમાં, એટલે અમારું પેટીયું નીકળતું. બા કોઈને ત્યાં રાંધી મજૂરી કરી ખોટ પૂરે, અમને ભણાવે, છતાં મુખ્ય સાધન તો બોડી, એ જ અમારી કામધેનુ. એકવાર બોડીને જાનવર કરડ્યું. બાએ કેટલાય ઉપાયો કરાવ્યા, બધા નિષ્ફળ ગયા. આખું શરીર ફૂલી ગયું ને આખરે તો તે મરી ગઈ. બા સગી દીકરી મરી ગઈ હોય તેમ રડી. તે દિવસે ખાધું પણ નહીં. બોડી ગાય અમારા કુટુંબનું કોઈ પૂર્વજન્મનું ઋણ અદા કરવા આવી હોય તેમ કસોટીના સમયમાં એ જ અમારો સહારો બની હતી. ક્યાંય હાથ લાંબો કરવાની વેળા બાને એણે નહોતી આવવા દીધી. એનું કાર્ય પૂરું કરીએ ગઈ. તે જ વર્ષે અમારો કોલેજનો અભ્યાસ પૂરો થયો. મને નોકરી મળી, એ પણ કેવો અકસ્માત. બાએ બોડીને ચાંદલો કર્યો, ફૂલ ચોખા ચડાવી, ભીની આંખે પ્રણામ કર્યા. બાપુની જૂની વાડીમાં એક પીપળા નીચે ખાડો ખોદાવીને દટાવી. એ પીપળો આજે બોડી પીપળો તરીકે ઓળખાય છે. વટ સાવિત્રીને દિવસે ગામની સ્ત્રીઓ પીપળાનું પૂજન કરે છે. બોડી ગાયનું સંભાળણું એ જ રીતે આજે પણ કાયમ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાનો ભીખુમાંથી આ પાઠનો સંવાદ લેવામાં આવેલો છે. એના પછી આપણે આ પાઠના શબ્દાર્થ જોઈએ તો ટંક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો નિશ્ચિત સમય, પછી બાફણું એટલે બાફેલું અનાજ, આસ્કા એટલે દેવની આરતી, સંક્રાંતિ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો મકર સંક્રાંતિ એટલે ઉત્તરાયણ, ગુગરી તો બાફેલી જાર, બાજરી વગેરે તો બાફેલું અનાજ એટલે કે વસ્ત્રગાળ એટલે વસ્ત્રથી ગાળેલું, સોગારત તો સોંગવારી, વટ સાવિત્રી એટલે વડનું પૂજન કરવાનો દિવસ. હવે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપેલો છે, તરતનું જ દોહેલું દૂધ, એને વિદ્યાર્થી મિત્રો શેડ કડું કહે છે. ઈચ્છા અનુસાર દૂધ આપનારી ગાય, એને કામધેનુ કહે છે, જે આપણા પાઠનું ટાઇટલ છે. એટલે કે ગમે ત્યારે આપણને દૂધ આપે એવી ગાયને આપણે કામધેનુ કહીએ છીએ. બે પ્રસૂતિ વચ્ચેનો ગાળો, જેને ઉબેલ કહે છે. પશુના શરીર ઉપર પસરાવવાના સાધન વડે તેને માલિશ કરવી, એને ખરેરો કરવો કહેવાય. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે શબ્દ સમૂહ અને શબ્દાર્થ યાદ રાખવાના છે. એના પછી આપણે જે સ્વાધ્યાય છે એ આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી નવો વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે.